الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل احمده سبحانه وتعالى حق حمده واصلي واسلم على المبعوث رحمة وهداة للعالمين سيد الاولين وامام الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وجليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واياكم من الفائزين بفضلك ونعمتك. سبحانه وتعالى اجعلنا مجلسنا من سعيد وحيد وزلفى وتقرب اليه واجعل قدير اغفر فيه ذنوبنا وليسر فيه عيوبنا وليكرمنا فيه بما فيه خير وصلاح. الاحباب الكرام مع الباب 27 كتاب رياض الصالحين باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. إن شاء الله سبحانه وتعالى avec le 27e chapitre du jardin du vertueux, le respect des droits sacrés des musulmans, l'exposé de leurs droits, la compassion et la miséricorde envers eux. هذا الباب احباب الكرام ياتي على غرار الابواب التي ذكرت في العلاقه بين المسلمين في التناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل يعني ما تم تدارسه فيما قد سلف. وقف اليوم عند باب عظيم من ابواب هذه الشريعه الغراء السمحاء في تعامل افراد الأمة الإسلامية فيما بينهم. والإمام النووي رحمه الله الآيات التي سنذكرها من الأحاديث استلخص أمرا مهما جدا يريد الإشارة إليه، وفيه إيحاءات في عنوان باب تعظيم حرمات المسلمين، ثم بيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، ولكن نتحدث عن تعظيم الحرمات. لهذا بدأ بآيتين اثنتين في بعض الأحيان السياق اللتان وردت فيه ربما قد لا نفهم أن له علاقة بالمسلمين فيما بينهم، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج الآية 30 و 32: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لو رأينا ظاهر هذه الآية لقلنا إيش العلاقة بينها وبيننا؟ يعني حرمات الله نحن نعرفها، الصلاة، الصيام، يعني حدود الله التي حدها، فهو خير له عند ربه. أوردها الإمام النووي رحمه الله في تعظيم حرمات المسلمين، أي أن من حرمات الله سبحانه وتعالى حرمات المسلم، وتعظيم حرمات المسلم يعني تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ثم قوله سبحانه وتعالى كذلك في سورة الحج 32: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله، خاصة التي جاءت في يعني الحج والأمور الحج وكذا، نتحدث عن شعائر الحج. أن الإمام النووي يعني ربطها بحرمات المسلمين، أي أن من شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله تعظيم حرمات المسلمين، فهي من تقوى القلوب. من يعظم هذه الشعائر من تقوى القلوب. إذا من تقوى القلوب كذلك تعظيم حرمات المسلمين فيما بينهم البعض. وهذه اتفاقة حقيقة مهمة جدا للإمام النووي رحمه الله، تبين يعني حسن فهمه وفقهه للنصوص وما تحمله من المعنى الجميل، أن من تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله أن يعظم الإنسان حرمة أخيه، أن يعلم أن لأخيه حرمة، وأن أخاه حرمته شعيرة من شعائر الله.
حرمته يعني حرمة دمه وماله وعرضه وذاته هذه من شعائر الله سبحانه وتعالى، كانت تعظم شعائر الله، وهذا لا يكون إلا من كان في قلبه تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه التفاتة جميلة جدا من الإمام النووي. Alors l'imam Nawawi va attirer notre attention en citant deux versets, parmi les versets qu'on lit souvent dans le Coran, dans le chapitre Al-Hajj, versets 30 et 32. Quand on lit ces versets-là, surtout, la plupart du temps, ils ont en relation avec les adorations, les rites qu'on connaît. Prière, le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite. Là, l'imam Nawawi va attirer notre attention à travers ces deux versets pour qu'on comprenne bien quand mon frère est devant moi, c'est quoi comme valeur. يقول الله سبحانه وتعالى, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées de Dieu, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées de Dieu, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Ça veut dire, cette situation, c'est ils prennent en haute considération les limites de Dieu, auprès de Dieu, ça sera quelque chose de mieux pour lui. Ça veut dire qu'il trouvera une énorme récompense auprès de Dieu, le subhanahu wa ta'ala, tant qu'il considère les limites de Dieu à cette valeur. Il a pris une haute position. Mais quand on pose la question, c'est quoi la relation entre les limites sacrées de Dieu et la relation entre les individus, les musulmans, l'un vis-à-vis de l'autre? Non, on dit les limites de Dieu, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est d'éviter tout ce qui est illicite. Ça, c'est les limites de Dieu. Et même maintenant, il dit non, il ne faut pas comprendre ça. Aussi, ton frère, c'est parmi les limites de Dieu. L'honneur de ton frère, le sang de ton frère, les biens de ton frère autant que personne, ça, c'est les limites de Dieu. Le fait de prendre ton frère en haute considération, ça veut dire de faire attention à ses biens, à sa dignité, à son honneur, à sa religion et à sa personne. Ça, c'est parmi les limites de Dieu qu'on doit considérer dans une position plus haute dans notre vie. Pour que ça sera quelque chose de meilleur pour l'un de nous auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vrai, c'est une... si on peut dire, une compréhension de l'imam Nawawi. Parfois, quand on trouve certains savants, بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يعطي بعض العلماء فهم ليس للآخرين. إلا نادرا تجد من يتحدث عن حرمات الله ويتحدث عن علاقة المسلمين فيما بينهم ويعتبرها حرمة من حرمات الله. ولكن هذا عطاء يعطيه الله سبحانه وتعالى لأهل لمن يشاء من عباده، كما قال الإمام مالك الحكمة نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. هذا الإمام النووي أول ما بدأ به هي هذه الأمور، رغم أن في القرآن الكريم آيات كثيرة مباشرة تتحدث عن العلاقة بين الإخوان وكذا، وليس من الصدف من القدر أنه ونحن نتناول هذا الموضوع في خطب الجمعة، هذا من قدر الله وتوفيقه آيات كثيرة جدا. ولكن أن يعتبر الإنسان أن من حدود الله تعالى حرمة أخيه، هذا فهم جميل جدا لكتاب الله سبحانه وتعالى وللعلاقة. Alors le fait que l'imam Nawawi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à cette compréhension de considérer que parmi les limites sacrées de Dieu, ton frère qui est de tes côtés, tu dois le considérer à une position plus haute dans ton adoration. Ça veut dire le respect de ton frère, sa dignité, ce sang et ce suite, tu dois considérer ça comme une sorte d'adoration et le respect des limites de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque exalte les injonctions sacrées, regardez, exalte, donne ce terme de exalte, يعني قدس هذه الشعيرة. Exalte les injonctions sacrées de Dieu, cela émane de la piété du cœur. Ça veut dire cela signifie, c'est un signe de la piété du cœur. Alors quiconque exalte les injonctions de Dieu, يعني تعظيم, le
donner cette valeur aux injonctions de Dieu, ça c'est un signe de la piété. L'imam al-Nawawi, ici, il nous a cité ce verset-là dans exalter le nom de ton frère. Ça veut dire qu'il a rendu la relation de fraternité entre deux frères musulmans comme quelque chose qui doit être exalté. Comme une parmi les injonctions de Dieu. Une parmi les sha'a'ir, ça veut dire une parmi les choses que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Sha'a'ir non plus, surtout ce verset-là, il est venu en parlant de l'hajj. Rituel. Le hajj, il y a de suite. Mais l'imam al-Nawawi dit non, mais il ne faut pas considérer que les injonctions de Dieu, que le hajj, que la prière, que le jeûne. Non, aussi le sang de ton frère, l'honneur de ton frère, la personne de ton frère. La dignité de ton frère, c'est parmi les injonctions de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul qui exalte son frère à ce niveau-là, comme injonction de Dieu, seul celui qui a la piété, seul celui qui a la foi dans son cœur, seul celui qui vraiment a une position de piété auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala qui est importante. إذا هذا أحباب الكرام حقيقة التفاتة جديرة بالتقدير والإشادة مهمة جدا. ثم بدأ يعني الإمام يسرد آيات وأحاديث سنتناقش عنها. إذا كيف أصلا يمكن أن نتصور حينما نعتقد اعتقادا جازما ونؤمن بالله ونتعبد الله بهذا الأمر أن حرمة أخيك من حدود الله وحرمة أخيك من شعائر الله، بمعنى لا يكتمل دينك ولا إيمانك إذا كنت تؤمن ببعض الشعائر وتكفر ببعض، وإذا كنت تحترم بعض الحدود ولا تحترم البعض. هذا ما يمكن أن نفهمه. إنه مثلا الآن الجدل القائم بين الذي يصوم ولا يصلي، هذه شعيرة وهذه شعيرة، هذا حد وهذا حد، حدود الله سبحانه وتعالى وشعائره الصلاة والصيام. واحد إنسان يصوم يعني نفسه لا يعني لا يطيق أن يأكل رمضان ولكن لا يصلي. علماء حدثوا كثير في هذا الأمر، هل هذا الصيام يعني جائز ولا مش جائز هكذا، إنما نحن ننظر فقط إلى تناقض في العبادة، لا يمكن أن يكون إيمان. هل كيف ما كان الحال، هل هو في حكم الفاسق لمن قال ذلك، في حكم الكافر لمن قال ذلك، هو أصلا لا يقبل صيامه لأن صلاته هي أول ما يحاسب عليه فإذا صلحت. هذه الأحاديث كلها الجدال، كل واحد من العلماء يفهم جانبا، منهم من دائما يميل إلى مش التيسير إنما تأليف القلوب، لعله صيامه هذا يؤدي به إلى الصلاة وربما يصلي في رمضان ويبقى فيها كثير من الأمور. على الأقل لا يريد أن نرفضه في المجتمع، أن نحتضنه دائما ما دام يقيم بهذه الشعائر وندعو الله له بالهداية، وهذا هو الموقف الأرحم في شعائرته. ولكن يبقى دائما أن الإنسان هل يمكن أن يبعض شعائر الله، يعني أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ ليس له ذلك، إنما ذلك من ضعف الإيمان. إن الذي يؤمن بالله يؤمن بالله كلية. الإيمان بالله كلية أن تؤمن بكل ما فرض الله عليك، مش تؤمن بما تشاء وما يعني يتلائم مع هواك، أو ربما ما تستحي من أن يشار إليك بالبنان بأنك إن الإنسان أن يستحي يقول هذا كان رمضان. الغالب من الناس الذين يصلون ويصومون، لا يصلون ويصومون، يخافون أن يعني يهجروا في المجتمع، لأن هذه في عرف الناس مرفوض في المجتمع من يأكل رمضان بغير عذر، وهو خايف من المجتمع مش من الله سبحانه وتعالى. ولكن عندنا نحن تارك الصلاة نقول دائما الله يهديه، لكن كان رمضان هذا مجرم يعني في عرف الناس. طيب أعطيكم مثال بسيط، نحن يعني في عادتنا تربينا على هكذا حتى ونحن في الكتاب. طيب لا يمكن أن يقبل الناس في قرى من القرى في البلاد الإسلامية أن يمروا على إنسان يأكل رمضان في عز رمضان ويتركونه، ولكن يمرون على كثير من الناس
وهم يجلسون حداء المسجد ويذهبون ليصلون ويسلمون عليهم ويخرجون من المسجد وقد صلوا ويسلمون عليهم وهم يعرفون أنهم لا يصلون. مش مشكلة. هذه الأمور أصبحت عندنا طيب عادي وكذا. أو مثلا نحن في المنزل 15 نفر 20 نفر، واحد منا قال يا إخوان وقت الصلاة هذه إن شاء الله بسم الله نقوم نصلي. واحد ولا اثنين من الناس يقول والله يا إخوان الله يهدينا أنا ما أصلي. يا الله يهدي ويقوموا ويصلوا. ولكن لو كان في رمضان نحن 15 ولا 20 واحد وكذا وجالسين وجاء مثلا وقت الغداء، واحد قال يا إخوان والله أنا لا أصوم إن شاء الله أنا غادي نمشي نتغدى، سيشبعونه عسلا سيهجرونه. إذا هذا تناقض، أليس كذلك؟ تناقض في مجتمعنا. إذا نفس الأمر نحن الآن نتناقض مع أنفسنا، أن الواحد يحافظ على الصلاة في الوقت، يحافظ على الصيام، يحافظ على الحج، يحافظ على أمور هذه فرض الله، ولكن حرمات أخيه يكذب عليه، يهينه، يحتقره، يحسده، يظلمه. إذا لا فرق بين الاثنتين. Alors je suis sûr de vous donner une synthèse pour bien comprendre qu'est-ce que l'imam Nawawi veut nous dire. Quand on considère, on adore Dieu avec cette considération, si on peut dire cette philosophie, si on peut dire de l'islam, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit des choses, des injonctions et des limites. Hein? Siyam, salat, le hajj, et ainsi de suite. Oui? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'une personne pratique certaines choses, certains rites, et les autres non? Comme ça, volontairement. On va dire ouais, que sa foi, il n'est pas complète. Parce que, comme j'ai donné un exemple, il ne fait pas la prière, mais il jeûne. Et quand on cherche pourquoi il jeûne et il ne fait pas la prière, c'est une large discussion entre les savants. Est-ce que c'est considéré comme valable le jeûne, le pas, et ainsi de suite. Ce n'est pas notre sujet pour l'instant, c'est le sujet de la jurisprudence. Ça, on parle d'autre chose. Quel que soit le cas, son cas, ceux qui disent qu'on essaie toujours de l'adopter, de garder la fraternité avec lui, peut-être à travers son jeûne, Inch'Allah, il va faire la prière. Mais quel que soit le cas, le minimum des termes qu'on peut lui dire que c'est un pervers, c'est un fasir, quelqu'un qui ne respecte pas les limites de Dieu, et quelqu'un qui ne respecte pas sa religion. Parce que quand ça le plaît, il respecte les rites, ça ne le plaît pas, il ne les respecte pas. Et même nous, dans notre traduction, l'usage, dans notre vie dans le pays arabo-musulman, on a cette problématique. Hein? Par exemple, on n'accepte pas dans notre société musulmane qu'une personne mange en pleine journée du ramadan, sans raison valable. Mais on accepte simplement sans problème une personne qui ne fait pas la prière. J'ai donné un simple exemple. Chez nous, on a été éduqués comme ça depuis qu'on est petit, on voit les choses comment ça se passe, que la société n'accepte pas quelqu'un qui mange le ramadan en pleine journée. Un simple exemple, on peut pas, une personne qui est en train de manger en pleine journée, les gens ils passent devant lui, ils ne vont pas le laisser faire. Ils vont le lâcher. Tout ça tout court. Non, surtout dans les pays arabo-musulmans. Et même ici, on commence à dire, même en France, je dis, mais attends, c'est un musulman lui. Comment ça se fait? C'est quoi? Tu cherches à demander c'est quoi la raison. Même avec les collègues qui travaillent avec nous, voilà, par exemple, c'est quand tu vas connaître vraiment un vrai pratiquant, c'est pendant le ramadan. La prière, tu ne vas jamais dans le monde demander fais la prière ou non. Mais quand le ramadan arrive et tu le vois, il mange sans raison valable, là tu te méfies d'abord. Dis donc, Ismaël, ou bien Mohamed, ou Abdelkader, je ne sais pas qui, c'est n'importe quoi. C'est quand même, hein. Ça veut dire sa valeur, ça descend devant toi. C'est plus quelqu'un de respect. Mais il ne fait pas la prière. Ça fait des années que tu travailles avec lui et tu sais qu'il ne fait pas la prière. Ce n'est pas la même vision. Là, c'est un gros problème. Et pour ça, dans notre société aussi musulmane, les gens ils passent devant la mosquée. Il y a un groupe de jeunes ou même des vieux parfois qui perdent leur temps en parlant toute la journée à côté de la mosquée. Les gens ils viennent faire la prière, l'adhan il est fait, salam alaikum, ils sont rentrés, ils ont fait la prière et ils sont sortis, toujours salam alaikum, c'est pas un problème. Alors pourquoi ils vont le lâcher celui qui mange le ramadan et celui qui ne fait pas la prière, on dit que Dieu les guide. Mais quand même, et en plus la prière c'est le pilier de l'islam. C'est le pilier central, fondamental. Vous voyez?
Et c'est la même chose. L'imam Naoui a dit faites attention, c'est ce qu'il veut nous dire. Faites attention comme quoi, hein, c'est la même chose. Si tu fais la prière, tu fais le jeûne, tu fais attention, tu programmes d'aller au pèlerinage et tu cotises et ainsi de suite, et tu donnes l'aumône et tu fais tout cela, alors il ne faut pas que ça sera contradictoire avec d'autres limites qui est, par exemple, notre sujet, l'honneur de ton frère. Parce qu'on a de nous, ça ne déroge pas de mentir à son frère, de trahir son frère, de mépriser son frère, en même temps il fait la prière, il fait le jeûne, il fait... Alors c'est la même chose. C'est la même chose. Beaucoup même, ce qu'on va voir tout à l'heure, avec les hadiths, qui vont beaucoup plus éclaircir la relation de fraternité, comment il peut même carrément annuler, dégrader et faire perdre à la personne ses propres actions. Ses propres actions. Parce que qui que soit le cas, par exemple, quand il s'agit de Dieu subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas prié pendant 60 ans, hein, tu attends la retraite, Dieu t'a prolongé la vie, tu as pris ta retraite, tu te repentes à Dieu, tu commences à prier. Allah te pardonnera. Parce que c'est entre toi et lui. Tu es sincère, Dieu te pardonnera. Mais tu fais ta prière, tu fais le jeûne. Mais tu as lésé ton frère, tu as menti, tu as gâché sa vie, Dieu ne te pardonnera pas, c'est lui qui ne t'a pas pardonné. Dieu te pardonne ce qui est entre toi et lui. Hein? Si l'un de nous fait son compte, depuis qu'on est pris, et combien de prières à l'heure, combien de prières comme il faut, là on va trouver que on est tous... Le compte n'y est pas. On est tous négatifs. Mais par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala, parfois, une petite prière simple où tu as pleuré, où tu as senti qu'il faut récupérer tout. Je ne sais même pas combien de prières que tu n'avais pas prié avant, ou tu as fait vite fait, ou quelque chose comme ça. Et surtout le nawafil, qui bloque, qui récupère ce qui manque dans les autres. Mais ta relation avec ton frère, non, tu dois régler le problème si tu avais parlé de sa dignité. C'est à cause de toi. Tu as salé son honneur. Tu dois régler ça. Tu as séparé entre lui, son épouse et sa famille et quelqu'un de ses proches. Tu dois régler ça. Tu l'as trahi. Tu dois lui dire la vérité. Tu as pressé bien, tu dois le rendre. Si tu arrives avec tout ça devant Dieu, là, le compte, il sera mal. Il sera négatif pour toi le jour de la nuit. Parce qu'il va commencer à prendre de tes propres prières qui sont valables. Ce n'est même pas ceux qui sont annulés. Ça, c'est très important à savoir. C'est ce que l'imam Nawawi nous a dit. Faites attention. Les injonctions de Dieu, les limites de Dieu, ce n'est pas seulement limité dans ce que vous croyez comme rite. C'est aussi cette relation sociale avec vos propres frères. C'est pour ça, Allah, il est venu tout de suite nous dire, regardez, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ سورة الحجرات. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ عفوا سورة الحجر. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Regarde. Il parle de sha'air, après il vient. Alors, c'est quoi la pratique de sha'ira vers les musulmans? C'est ce qu'il veut nous dire. Voilà sha'ira maintenant. On connaît c'est quoi sha'ira le hajj? Ihram, ça c'est une arafat, minan, voilà, c'est ça. C'est quelque chose de limité. C'est quoi? C'est 5 jours, tu dois faire ce sha'air. Là, ton pèlerinage est complet. C'est quoi le jeûne? Le début, la fin. Jeûne, tu respectes, s'abstenir, manger, de ne pas manger de telle heure à telle heure. Ça c'est salat. Moi, dîner dit Allah Akbar, et tu as un temps jusqu'avant l'autre prière, tu dois faire cette prière. Et ainsi de suite. Alors, nous, il a dit, alors, les limites, sha'ira, بالنسبة لأخيك هو أن تخفض له جناح الذل. الذل مش بمعنى السلبي. الذل بمعنى التواضع. أما الذلة لا ينبغي الإنسان أن يعطي الذلة في دينه ولا الدنية في دينه، ولكن الذل هنا بمعنى التواضع كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين واخفض لهما جناح الرحمة. إنما هنا قال جناح الذل من الرحمة عفوا، زاد فيها الذل ولكن فيها الرحمة. كذلك للمؤمنين. إذا هذه الشعيرة كيف نعملها عموما sans rentrer dans les détails وبعدين هو يعطي إشارات كما قلت، هي أن تكون علاقتك بإخوانك علاقة التواضع، أن تخفض له جناح. إذا كان جاهلا تعلمه، إذا كان ماردا
تزوره، إذا كان فقيرا تعينه، إذا كان ضالا تهديه. هذا هو التواضع والذل لأخيك. يعني مجرد أن أخاك مرض ورحت تزوره، هذا علاقة أنت تواضعت له، وهي عبادة. أخوك في حاجة إلى كسوة، إلى طعام، إلى فمنحته ما هو في حاجته إليه، هذا تواضع، هذا جناح ذل لأخيك. مش أنه يعني تمرغ له جسدك ليهينك، لا، الأصل هو لا يمكن أن يقبل الإهانة. لذلك قد روي في بعض الأثر أن أبا الدرداء نال بلال رضي الله عنهم جميعا بكلام، قال له: يا ابن السوداء. أبا ذر الغفاري، بارك الله فيك، أبا ذر الغفاري نال بلال بكذا، يعني تناقشوا في موضوع كذا وخرجت منه، يعني ما أثار الجاهلية. فقال: يا ابن السوداء. وراح بلال يشتكي النبي، قال: رسول الله، أخي أبا ذر الغفاري نال مني وقال لي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل، قال: إنك فيك جاهلية، يعني أنت ما زال فيك أثار الجاهلية، أثار العصبية، أثار ما زال تفرق بين السواد والعبد وهو ما. والنبي شوف قال له هذه الكلمة وأثرت فيه أثرا بليغا، لأنه إيش؟ يعني الآن يفتخر بالإسلام، كيف يبقى في قلبي ما زال لسانك يعني صليت على إخوانك بهذا الشكل، أنت من تحت ما فيش تواضع. فبدر الغفاري وضع وجهه على التراب، يعني خده حطه على التراب، وقال: بلال، يا بلال، ضع رجلك على الخد الآخر حتى تربى هذا النفس القبيحة. هو يريد أن يطبق الآية حرفيا ظاهريا. إيش؟ الدل يعني يريد أن يكون دليل ليربي نفسه، ولكن كان بلال أعلى منه من في الفهم والإيمان، وبلال الذي تجاوز العبودية والجاهلية وكذا. قال: وكيف لي أن أهين وجها يسجد لله سبحانه؟ قال له: نفسي لا تطيق لي أن أهين هذه الجبهة وهذا الوجه الذي يسجد لله سبحانه وتعالى في الصلاة. قال: قم فقد عفوت عنك، على ما فيش مشكلة. إنما لابد الإنسان أن يعرف إيش الذلة في الأمر، وهي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. Alors l'imam Nawawi aussi nous a passé une étape très importante, c'est quoi? De nous montrer moitié d'un verset, comment on peut respecter ou bien exalter ces injonctions et en même temps prendre en considération les limites de Dieu vis-à-vis de nos frères. Il nous a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala le dit: il soit modeste et bienveillant envers les croyants. Il soit modeste. Si, ça c'est la bonne traduction. C'est pas dhilla bima'na, il soit vraiment humilié, non. Qu'il y ait l'humiliation, il y a le dhil, qu'il y ait l'humilité, qui est la modestie ou la tawad. Aïwa, naam. Humiliation et humilité. Humilité, naam. Humilité, c'est tawad. Tawad. La modestie. Aïwa. Ils l'ont traduit directement, il soit modeste. Et ça veut dire quelqu'un de souple, quelqu'un de miséricorde, quelqu'un de bien vis-à-vis. Ça veut dire ta relation avec ton frère, il faut qu'il soit, si on peut dire, enveloppé avec la modestie. Être modeste. Ça veut dire, comme ton frère est malade, le fait que toi tu vas y aller lui rendre visite, ça c'est un signe de modestie. Ça veut dire, toi tu as descendu, tu as pris de ton temps, tu as pris de ton énergie pour y aller. Pourquoi? Parce que automatiquement, quand quelqu'un est malade, hein, même si quand on va le saluer, on va lui dire: non, assieds-toi, c'est moi qui va me rabaisser. C'est vrai ou non? Ça c'est le geste de modestie. Parce que tu ne veux pas gêner ton frère, il est malade, non, assieds-toi. C'est moi qui va me baisser, tu te baisses sur son lit pour l'embrasser, parce que c'est l'attitude. Okay? Ça c'est janah ad-dul, ça veut dire les ailes de modestie, ça c'est là. Comme avec nos parents d'ailleurs, Allah il nous a dit.
Tu dois baisser les ailes de modestie et miséricorde vis-à-vis de ton père. Si ton père, c'est la honte que ton père il veut boire et la bouteille il est là et toi tu es assis avec lui dans le même emplacement et tu laisses ton père refaire 3-4 pas pour chercher la bouteille d'eau à boire. Non, 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 assieds-toi mon père, c'est moi qui va te ramener à boire. Ça c'est le geste avec ton père. Et c'est une adoration. Le problème aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à comprendre comme quoi le fait que moi je fais ces pas-là et de baisser pour saluer mon frère quand il est dans cet état-là, c'est une adoration. Non, Imam Nawawi dit, faites attention, cette modestie, c'est une adoration de Dieu. Et c'est un respect, c'est le fait de prendre en haute considération les limites de Dieu, parce que c'est ton frère. Et le fait que ton frère a besoin de ton aide, et tu lui accordes cette aide, ça c'est la modestie. Pourquoi? Parce que toi, tu as oublié toi-même, tu as pris de ton temps, de ton énergie, de tes biens, de ta science, de tout ce que tu veux, et tu es au service de son frère. C'est ça l'image de la modestie, de baisser les ailes. Ça veut dire quoi? Parce que quand on dit quelqu'un qui tend ses ailes, c'est quelqu'un qui veut tout pour lui. C'est quelqu'un qui montre, ça veut dire son honneur, et sa puissance, et voilà. Mais quand tu baisses tes ailes, ça veut dire, là tu te montres petit. Quand il les tente, c'est ça l'image. Hein? Vous voyez l'oiseau quand il est dans l'aigle, quand il est dans ses ailes, c'est 1 mètre ou je ne sais pas combien. Mais quand il baisse, il range ses ailes, et on le voit, c'est la même chose avec l'homme. Ça veut dire quoi? Cette puissance que Dieu t'a donnée de science, de pouvoir, qui les ailes, avec lesquelles tu fais n'importe quoi, quand tu es devant ton frère, tu le ranges. C'est ça qui manque aujourd'hui chez toi. C'est ça, Imam Nawawi, ce qu'il veut nous dire. Alors tu veux prendre en haute considération les limites de Dieu subhanahu wa ta'ala, et tu veux exalter les injonctions de Dieu subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ton frère, ça c'est l'image. Et puis هنا الإمام النووي مباشرة يأخذ، ومن الغريب أن الإمام النووي لم يذكر آية واحدة من الآيات المعروفة في مسألة الأخوة، خاصة في سورة الحجرات لم يذكرها بتاتا، إنما ذكر ذلك في الإشارة في الأحاديث، إنما المؤمنون إخوة ودين الأمور كلها ما ذكرها، ولكن ذكر هنا حرمة، لذلك مباشرة انتقل إلى قوله تعالى في المائدة: ومن قتل نفسا بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وش يكون يعني أن الإنسان حينما يتصل به الدرجة بالظلم والطغيان وكذا إلى أن يقتل نفس، أصلا عموم النفس، ولكن لو كانت مؤمنة وهذا أقبح شيء أصلا، هذا والعياذ بالله فيها آية خاصة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف التفصيل، ما يقول فقط جهنم بس، لا، يعني تفصيل: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن كان قتله خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذه il faut la régler في الدنيا. C'est important. Alors tout de suite l'imam il a passé à nous donner comment Dieu subhanahu wa ta'ala rend sacré, pour nous parler de le fait de les limites sacrées et les injonctions de Dieu subhanahu wa ta'ala, que Dieu a rendu l'âme sacrée. Celui qui assassine une âme sans raison, c'est comme s'il a assassiné toute l'humanité. Et celui qui a donné la vie à une âme, c'est comme s'il a donné la vie à toute l'humanité. Parle seulement. La vie, le fait que toi tu te permets de faire du mal à ton frère, c'est comme si tu as fait du mal à toute l'humanité. Ça veut dire quoi? Ici, tu as dépassé l'excès dans les injonctions de Dieu et les limites de Dieu. Tu as franchi les limites, ça y est. Et quand on parle ici, nefs en général, parce que nefs, Allah, il a rendu sacré. Quand on parle de celle du croyant, là, Dieu a bien parlé, a bien détaillé. Celui qui a assassiné son frère sans raison, ça veut dire son frère exprès, Allah subhanahu wa ta'ala préparer l'enfer,
il est maudit et Dieu subhanahu wa ta'ala il lui prépare un châtiment douloureux au Jahannam, bien détaillé. Voilà, il faut savoir, comment aujourd'hui malheureusement لا نقرأ القرآن بذاك المفهوم الذي فهمه سلف هذه الأمة. نقرأ القرآن ولا يتجاوز حناجرنا. Aujourd'hui, malheureusement, notre problème, ces versets-là, ça fait 1450 qui existent. Mais c'est comme c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais vu. Par contre, c'est clair, ici, il n'y a pas de ta'wil. Ici, tu peux pas dire que non, mais à part, c'est ici, ça, c'est ici. Non, il n'y a pas. Ici, non. Il n'y a pas de raison, tu ne vas pas tuer ton frère. Tu ne vas pas faire du mal à ton frère. Tu dois être modeste vis-à-vis de ton frère. هذا الأمر أحباب الكرام مهم. وهو يا أحباب الكرام هو أمر بليغ جدا في ديننا. وهو الأمر الذي هو كما نقولوا c'est quelque chose quotidien. علاقة الأخوة بين c'est quotidien, c'est tout le temps. La prière, c'est à 5 fois par jour. Le jeûne, c'est à 1 fois par an. Le pèlerinage, 1 fois dans toute la vie. Le monde, mais la vie quotidienne, la relation avec les frères, c'est chaque seconde, chaque minute, tout le temps. C'est là où on doit beaucoup faire attention. C'est pas Dieu te dit de telle heure à telle heure, tu dois être modeste vis-à-vis de tes frères, et de telle heure à telle heure, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Non, c'est la vie quotidienne. ثم الأحاديث التي ذكرها الإمام بينها نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى ولعلي أترك لكم مجال لدراسة هذا الموضوع. عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه وشبك بين أصابعه. هنا الإمام النووي أعطانا بعض النماذج أن المؤمن للمؤمن الحالة التي ينبغي أن يكون فيها المؤمن للمؤمن كالبنيان. البنيان يعني الشيء المبني حائط ولا دار ولا كذا. كيف يكون هذا الشيء المبني متين عفوا. هل نضع يعني هذا القوالب هذه واحدة فوق واحدة بشكل عشوائي هكذا؟ لا مختلف. يعني وحدة داخلة. شوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. عمركم شفتوا شي بناي كيحط بريكة على بريكة؟ بريكة فوق جوج. كيحط جوج وحط وحدة في وسطهم. عاود يجيب وحدة في وسط. علاش؟ لأن هذا التشابك يحدث متانة. متانة. شوف الحبل مثلا. عمركم شفتوا الحبل خيط بوحدو؟ خيط حدا خيط خيط حدا خيط. شنو هو الحبل؟ خيط داير بخيط حتى اللي درت هيك. ما الا كان واحد حدا واحد غادي تفتتهم دغيا، ولكن الا كان واحد 10 وكل واحد داير على واحد ماتين. هذه ليكزومبل كله بون فيت ندي كوم سا الامام النووي نو دون دي سين وقال ainsi vous devez être. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit le croyant est pour son frère tel un édifice dont les pierres se tiennent les unes par rapport aux autres. Un édifice, c'est un mur, quelque chose construit. Quand on construit, on ne pose pas là une brique sur une brique comme ça. Une brique, et va construire le mur. Non. On pose 2 briques et l'autre c'est au milieu. Et après, pour qu'on puisse avoir le mur, comment? Solide. Ça veut dire que chaque brique, ça veut dire est accroché à l'autre et son force de cet état-là. Il donne aussi un autre exemple comme un câble. Les fils, comment ils sont? Ils sont libres, les fils, un à côté de l'autre, pour avoir un câble solide. Comment? Les fils, ils sont entrelacés les uns vis-à-vis de l'autre. Comme ça, si tu veux déchirer, tu veux couper le câble, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que les fils, ça y est, c'est comme ils deviennent... mais si tu prends un seul fil, top, tu peux le
couper son problème. C'est comme ça, normalement, il parle de la société musulmane. Toi, tu dois considérer que toi, tu es fort parce que tu es parmi tes frères. Et tu es faible si tu es doigt, l'ensemble de tes frères. Et tu es fort parce que tu es modeste avec tes frères. Tu es faible quand tu te montres orgueil. Avec ton orgueil, tu es beaucoup plus faible que si tu es modeste avec tes frères. Tu es modeste, tout le monde veut venir à ton soutien. Tu es orgueil, tout le monde est débat. C'est à cause de son orgueil. كما قال بعض الصالحين المتكبر قال مثال المتكبر على إخوانه كمن اعتلى قمة جبل ويرى الناس كيف. سي غار. شوف ملي كنطلعوا الطياره ملي نمشيو للبلاد تطلع الطياره كتشوف فرنسا كلها ياك tu vois toute la ville de Gonesse tu le vois d'un seul coup tu vois les maisons comment ils sont petits minuscules les gens au fur et à mesure que l'avion monte t'arrives plus à voir les gens أحد الصالحين ما أتذكر اسمه قال celui qui a l'orgueil c'est comme ça lui il se croit plus haut il regarde les gens petit, ça veut dire rien pour lui. Lui, avec ses deux yeux, il regarde les gens comme ça. Mais il a oublié que les gens, tous les gens, le regardent de la même façon. Nous aussi, le fait que l'avion monte, quand il s'éloigne, comment on la voit? Est-ce qu'on voit les gens dedans? On ne voit plus. Ça devient trop petit. L'avion qui est comme géant, ça devient comme un petit oiseau. C'est la même chose. Alors imagine-toi qu'un petit oiseau. Imagine, comme toi, tout le monde te regarde petit. Et il dit, pour finir la sagesse de cette parole, il dit, et celui qui est en danger, c'est celui qui est là-haut, c'est pas celui qui est sur terre. Parce que ceux qui sont sur terre, ils sont stables. Il n'y a pas de souci. À part si la terre tombe. Mais celui qui n'est pas à l'abri, il ne sait pas est-ce que l'avion va atterrir ou non. Ouais. Maintenant tu montes sur l'avion, là, tu ne sais plus, tu fais tes adieux avec les gens, avec la famille. Tu ne sais plus ce que... C'est bon. Tu es entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Si l'avion atterrit tranquille, alhamdoulilah, Allah il t'a redonné une autre vie. Si l'avion est parti ailleurs, alors là il ne faut pas chercher à comprendre, c'est clair et net. Et c'est parfois Allah subhanahu wa ta'ala par son destin et par ça veut dire sa gestation, il regroupe les gens à qui il a limité leur vie dans la même seconde. Il les regroupe dans un seul appareil parce qu'ils vont tous partir. Et parfois, même nationalités différentes, couleurs différentes, religions différentes, tout est différent. Même dans un seul appareil, ils vont partir tous dans la même seconde. Ça, c'est le destin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que là, c'est un autre sujet, je ne veux pas y rentrer, mais imaginez comment Dieu subhanahu wa ta'ala fait les choses. Dans la même seconde, 200, 250, je ne sais pas combien de personnes, d'un seul coup. Si on se pose la question, comment l'ange de la mort, il vient pour prendre l'âme de chacun d'eux? Il a combien de temps? Dans la même seconde, tout le monde est parti. Combien? La seconde de Azraïl, il est comment? Parce que c'est le même, il n'y a qu'un seul malak qui s'occupe de la mort. Comment il fait pour eux? Là, c'est la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il a accordée à certains parmi ses créés. Alors nous, alors Dieu subhanahu wa ta'ala dit, soit, ça veut dire, mélange-toi avec tes frères et sois avec eux comme les doigts de tes mains pour que tu puisses sentir ta force, ta dignité, ton honneur, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala dit. Tu te sépares de tes frères et tu te crois que c'est toi le seul qui connaît, c'est toi le seul le meilleur, c'est toi le seul adorateur, même parce que c'est Shaitan, il vient d'ici. Tu dis Shaitan, mais attends, tous ces gens-là ne connaissent rien du tout. Même les mêmes et les perdent leur temps. Le seul, machallah, c'est. Et il rentre à la maison, regarde le match, il attend l'Isha, il veut venir pour faire l'Isha. Il croit que c'est le seul, machallah, qui connaît. C'est le seul qui suit la sunna, c'est le seul qui suit Dieu, c'est le seul qui... Là, mon frère, tu es en train de faire quelque chose que
Shaitan il est venu dans le côté que normalement dont tu dois faire attention. Côté de la religion. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الحرص على السلامة في المجتمع حتى في الحياة العالية. في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حديث أبي موسى: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. دقة في العلاقة. أنت جئت إلى المسجد في ذلك الوقت، الحمد لله اليوم القانون لا interdit d'avoir le... Voilà, interdit d'avoir les armes blanches, au moins, ça c'est parmi les armes blanches. Toutes les armes en général. À l'époque du prophète, c'est quelque chose, c'est normal. Hein? Et le prophète, إذا جاء واحدكم إلى المسجد ليصلي أو راح إلى السوق ليقضي حاجته ومعه نبل، مع نبله ولا عنده سيف ولا عنده كذا، فليأخذ ب نصلي يعني المكان الحاد فيه بكفه، حتى إذا كان سيؤذي نفسه ما يؤذي إخوانه أن يؤذي أحدا من المسلمين. شوف، ça veut dire même ce qui est involontaire tu dois l'éviter. Le mal involontaire tu l'évites. C'est ce que le prophète il veut te dire. يعني الأذى الغير متعمد ينبغي أن تتجنبه. كان في عهد النبي إنسان يأتي بعد الصيد ولا يأتي من كذا وعنده سيف وعنده نبل وعنده كذا يريد أن يدخل المسجد، النبي يعطيك قاعدة: تريد أن تدخل إلى المسجد يعني خذ بنصل نبلك وما المكان الحاد فيه لكي لا تؤذي أحد. تريد أن تدخل إلى السوق خذ نصل مش فقط المسجد حتى السوق. الناس يشتبكون فيما بينهم لكي لا تقول والله أنا ما تعمدت، أنت قد أنذرت وقد أعذر من أنذر. Regardez comment le prophète il nous parle d'une société exemplaire. Une société, même le mal involontaire, tu dois l'éviter. Au point que le prophète a dit que celui qui passe dans une de nos mosquées, au travers un de nos marchés, portant avec lui une flèche, en saisisse la pointe dans la main de leur blessé un musulman. Ça veut dire de ne pas, de peur de blesser un musulman. Tu vas rentrer à la mosquée où tu vas. À l'époque du prophète, les armes blanches, on peut dire, entre parenthèses, c'est autorisé parce que la personne il est en voyage ou bien il venait de rentrer dans la chasse ou quelque chose comme ça, ils ont leurs flèches avec eux, c'est quelque chose de normal. À cette époque-là, le prophète a mis les limites. Tu vas rentrer à la mosquée, tu vas rentrer au marché, hein, tu dois saisir le côté pointu dans ta flèche, avec tes propres mains, pour ne pas faire du tort à un parmi tes frères. Tu vas pour ne pas dire « Oh, j'ai pas fait attention ». C'est pour ça aujourd'hui, pour faire un raisonnement analogique, ça veut dire tout ce qui peut faire le mal, hein, à tes frères, ou là où il y a un rassemblement de gens en général, tu dois éviter de porter avec toi tout ce qui peut nuire aux gens que tu vas fréquenter. Tout ce qui peut nuire aux gens que tu vas fréquenter. Même حتى ولو تعلق الأمر بالرائحة. Même s'il s'agit de dehors. Là, le dehors, tu ne vas pas blesser la chair, mais tu vas blesser l'air. Tu vas gêner ton frère dans l'air. Il a le droit de respirer un air frais, un air pur. Quand toi, tu viens avec une odeur voilà, qui n'est pas bonne, tu l'as gâché sa vie. Tu l'as gâché le... Même les mosquées, le prophète dit Man akala touma wal basala fala yaqrab al-masjid hada. Après chez toi, si tu as mangé la haille ou les oignons, tu ne viens pas à la mosquée. Pourquoi? Parce que tu vas gêner celui qui va prier à côté de toi avec cette odeur. Il va prier en respirant l'air tranquille.
pour qu'il soit à l'aise dans sa prière, il faut qu'il respire tranquillement. Si lui, il va fermer son nez, tant que toi tu es à côté de lui, avec l'odeur, qui que soit l'odeur, ça c'est quelque chose qui est halal, la ail et les oignons. Alors si une odeur de quelque chose qui n'est pas halal, c'est encore pire. Comme la cigarette, tout court. L'alcool, on ne va pas même citer normalement. Celui-là, normalement. On peut citer le téléphone. Ah, ça gêne pas l'air qu'on respire, mais ça gêne l'air, ça gêne la concentration c'est vrai. Ça gêne la concentration dans la lecture. Et voilà, c'est l'imam récite bien, machallah, et je veux me concentrer avec lui, mais tout à l'heure, voilà, celui-là il sonne, celui-là, c'est vrai, ça gêne. Il faut l'éviter. Mais au moins, c'est. On remarque même l'odeur gêne la concentration. Ah oui. Quand on est ce qu'on appelle incommodé par l'odeur, on est plus concentré. Oui. L'odeur, ça gêne tout. Ça gêne la respiration, le tout, parce que tu ne penses plus à ce que l'imam récite. Voilà. Tu penses que c'est quand il va finir pour changer de place. Non, c'est pour ça. Regardez, pour qu'on sache qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre quand on est avec nos frères. Tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu es dans l'état quand tu veux. Non, tu n'es pas libre. Tu dois adapter ton état, quel que soit de l'habit, de l'odeur, de la propreté, par rapport à ce groupe. Tu ne peux pas dire, mais ça m'est égal, moi, ça ne regarde personne. Non, ça les regarde, parce que toi, tant que tu les gênes, ça y est. Ça veut dire que tu as dépassé tes limites dans la liberté. Tu commences à gâcher la liberté de celui-là. Moi, je suis libre, je veux respirer l'ordre. Regardez, subhanallah, aujourd'hui, c'est pas avec un texte coranique qu'ils ont interdit de fumer dans les lieux publics et dans aujourd'hui les lieux dans les parcs. Aujourd'hui, c'est interdit de fumer dans des parcs. Vous imaginez pourquoi? Parce que le parc, normalement, la personne, quand elle sort, il va respirer de l'air pur, frais. Et toi, tu viens, tu fumes à côté de lui. Tu n'as pas le droit. Ils n'ont pas pris un texte coranique, mais ils ont pris la logique. Que tu n'es pas libre. Tu veux fumer, tu veux tuer tout seul. Et là, ça montre une chose. Imaginez, nous, on dit une chose. Tu vois, quand on rentre dans un endroit, par exemple, on trouve quelques panneaux qui, par exemple, ils mettent le panneau d'un chien et c'est interdit. On dit c'est normal, c'est interdit de... Oui. Ça veut dire il n'a pas le droit de rentrer dans son magasin. Ouais. Alors, normalement, il devait mettre la cigarette tenue par quelqu'un et c'est interdit. Ça veut dire, si tu es dans cet état-là, hein, tu n'es pas permis à rentrer dans cet endroit. Ah, tu vois, tu vas te mettre en question. C'est cet état-là qui va me humilier. Ça, c'est humiliation. Tu n'as pas la permission de rentrer. Tu n'es pas, comment dirais-je, tu n'es pas à la hauteur de rentrer ici. Tant que tu es dans cet état-là. Vous imaginez? Aujourd'hui, normalement, si les musulmans dans les mosquées, dans les portes de les mosquées, mettent les oignons, ils mettent interdit, ils ont droit, parce qu'il y a les hadiths. Tu vas chez toi. Tu sens si tu dors tout seul. Tu n'es pas permis. Tu n'es pas à la hauteur de venir de gêner ces gens qui sont là. Oui. Je crois que ça suffit à celui qui fume d'arrêter la fumer. Que tu peux t'asseoir avec les gens aujourd'hui au travail, on travaille tout ensemble. Quand tu vas fumer, tu dois quitter les gens. Tu n'es plus apte à s'asseoir avec eux, à t'asseoir avec eux. Mais je veux manger une pomme. Tu peux même, tu vas un petit peu. Partage. Tu peux manger des cacahuètes, des amandes. On partage. Tu prends la cigarette, tout le monde fait comme ça. Regarde qu'est-ce qu'il va faire celui-là. Il est poli, il est sorti dehors. Normalement, il n'est pas poli. Hein? Aujourd'hui,
Oui, c'est ça. Ils disent quand même, il est poli. Normalement, c'est pas qu'il est poli. Il est pas raisonnable. Parce que si lui, il est raisonnable, il va dire, c'est quoi qui va m'obliger de sortir et de subir le froid dehors, peut-être la pluie ou peut-être... C'est cette cigarette, ça ne mérite pas. Je jette ça. Parce que ça me sort de mon état comme être humain qui partage avec les autres la vie normale. Ça veut dire que tu es plus normal. Tu devenais dans un état anormal. Alors, et c'est toi et ta propre volonté qui t'a mis dans ça. Mais on peut y aller plus loin en Angleterre. Si vous êtes malade du cœur que vous fumez, on vous dit tiens, vous retournez chez vous, vous arrêtez de fumer, puis on vous opère. Médicalement. Oui, mais là-dessus. C'est important de savoir que parfois, nous, alhamdoulilah, notre religion, parce que ça a été une question qui m'a été posée dans une rencontre comme ça, où il y a des gens du non-musulman, ce suite, ils m'ont dit, est-ce que la cigarette est interdite dans l'islam? Moi, je n'ai pas répondu avec les versets. Je leur ai dit, est-ce que la cigarette, elle est interdite aujourd'hui dans les lieux publics? Ils ont dit oui, bien sûr. C'est bon. Alors, selon quoi? En se basant sur quoi? Sur un verset coranique que le ministre de la Santé il a imposé cet article. Il a dit que Dieu a haram al-khaba'ith. Non, sur la logique. Alors, je le dis tout simplement, sans chercher le verset, Dieu a dit, hein, la logique de la religion musulmane interdit tout ce qui nuit à la santé de la personne ainsi que autrui. Sans chercher le verset, sans connaître le verset. Tout simplement. Et tout ce qui va être inventé jusqu'au jour dernier, il va nuire à l'être humain en général, c'est interdit, sans chercher le verset. La philosophie de l'islam, il est comme ça. Il est comme ça. Pour ça, regardez. Et alors, l'islam, il veut que on comprenne ces choses-là. C'est là, aujourd'hui, on trouve que, regardez, la logique, les gens aujourd'hui, l'alcool, c'est interdit dans le volant, c'est interdit dans... Il commence même à baisser maintenant le degré. C'est plus 0,1%. Le pourcentage, c'est 0,01 ou quelque chose comme ça. C'est plus... Non, c'est plus que ça. C'est 0,80. Maintenant, c'est 0,80. Oui, comment dirais-je, il augmente, il commence à beaucoup plus serrer. Avant, c'était à 0,2, je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est 0,80. Voilà, ils ont baissé. Le pourcentage, c'est plus 1%. C'est dans ton sang, 0, voilà quelque chose. Regarde, pourquoi? Parce qu'ils savent que... Là, maintenant, c'est quoi? C'est la logique. Alors, regardez, c'est pour ça que je me dis, tout simplement, la philosophie de l'islam, c'est tout ce qui est logique, interdit, nuit à la société, c'est interdit. Quel que soit moral, matériel, consommation, comportement, quel que soit le cas. C'est interdit, tout simplement. Tout. Pourquoi? Parce que tu n'es pas libre. Tu ne vis pas tout seul, dans ton monde, tout seul. Si tu vis vivre avec les autres aussi, ils ont le droit de vivre librement, tranquillement, pour qu'on puisse... C'est là où tu te sens bien. Mais nous, malheureusement, les musulmans, on doit donner l'exemple. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des statistiques qui dérangent. Il faut qu'on sache que, malheureusement, aujourd'hui, les peuples les plus, comment dirais-je, qui ont atteint un chiffre, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, un pourcentage important dans la consommation de la cigarette, c'est les pays arabo-musulmans. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas un pays arabo-musulman où c'est interdit de fumer dans les lieux publics. Vous imaginez? Imaginez? Nous, notre religion nous inspire cette philosophie de ne pas nuire à toi-même et ni aux autres. Et si aujourd'hui, ils vont venir un jour, mais ils ne vont pas dire que c'est Dieu l'interdit. Ils vont dire que pour suivre la modération, pour se développer dans notre Europe, parce que l'Europe,
le fait. Mais c'est quoi ça? Il faut qu'on sache que l'Europe suit la philosophie musulmane. Alors vous avez normalement, vous devez normalement comprendre que nous, on a déjà le texte, ça fait... Mais malheureusement, on fait toujours... On n'arrive toujours pas à prendre en haute considération les limites de Dieu. Et ça, c'est parmi les limites qui sont sacrées de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, il nous reste un petit quart d'heure. J'aimerais bien échanger avec vous. Les textes dans ce domaine-là, ils sont nombreux. On en a parlé de pas mal. في علاقة الأخوة فيما بينهم ولكن يعني يجمعها هذا الأمر أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا سواء كان كلاما أو حركة أو فعلا أو فكرة أو شيء يؤذي به أخاه. Tout court. La religion musulmane nous dit tu ne dois pas nuire à ton frère, qui que soit, avec la parole, avec l'idée, avec le regard, avec l'acte, avec tout. Tu dois éviter cela. Et ça, c'est le fait de considérer en haute considération les limites de Dieu subhanahu wa ta'ala.